अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी जे अजे तक तुसीं इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब लाजमी करिया जे ते लो जी सब तो पहली गल है कि ਜਦੋਂ भी सानू पता लगता या इतला पहुंचती है कि भी फलाने बंदा जिहड़ा वो चुक्या गया या फलाने बंदे का कोई भरा चुक्या गया कोई अब्बा चुक्या गया कोई कंपनी ने जिहड़ा ना वो हिसाब किताब ला के कोई बंदा ही खामोश करवाता अकाउंट डिलीट करवाते तो आवाज़ जी है ना वो चुकनी चाहिए सारे चुकनी चाहिए लेकिन वो एक एहतियात लाजमी करिया जे हाँ क्योंकि मेरे नाल कई हथ हो चुके हैं तो मैं चाहना वा कि होर किसी ना हो इस करके थोड़ा तहम्मल ना जरा ना वो इधर उधर डांडे मिला लिया करो चेक कर लिया करो सबर ना देख लिया करो कि बई इस तो पहले कि असी कंपनी का ढोल वजाई जाइए हाँ वैसे ढोल वजाते असी रोज़ ही वजाने वजाना चाहिए भी लेकिन होर बहुत सारिया गल्लां ने जिसते असी ढोल वजा सकते हैं और वजाने लेकिन झूठ से ढोल नहीं वजाना चाहिए हाँ और ये मैं क्यों गल कर रहा इस करके कि बई कई बंदे होंगे उन्होंने मतलब किसी का भरा चुकया गया किसी का अब्बा चुकया गया कोई आप खामोश हो गया तो असी आवाज़ वूज चुकते हैं कंपनी का ढोल वजाते हैं तो पता लगता कुछ दिनों बाद कि बई वो तो अपनी नानी के घर गया हुआ सी हाँ वो वापस आ गया तुसी झूठे हाँ आवाज़ चुकने वाले झूठे हाँ वो होया कि यार अपना जड़ा ट्विटर है ट्विटर ते एक AI शरारती है ਉਹਦਾ अकाउंट ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭੜਥੂ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ और जी अकाउंट डीएक्टिवेट करता कहानी मुक गई खत्म शुद्ध हो गई कहानी आ गया लो जी कंपनी ने देखो कि जुलम किया एक बंदा AI दी सिर्फ तस्वीरें ही बनाता सीगा यार बेचारा है जी और तो डर के जरा ना ये देखो कि उन्होंने डरा के तो बंद करवाता देखो और फिर सारे टैग भी करन कि भी फलाने को देखो कोई आवाज़ नहीं चुक रहा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ तो वैसे ही आवाज़ चुकी दी है तो वो जनाब आवाज़ा मुझे लोग अच्छा मैं समझा कि भी इन्ना कोई इतलाह है हाँ ये जो बोल रहे कोई लोग कभी करीबी आ AI अकाउंट ले तो मैं कि यार इन्होंने इतलाह होनी है लाजमी गल जब वो ये गल कर रहा कि खामोश करवा दिता गया था मतलब कि प्रैशर पाया खुरा नप लिया बेचारे का वो जनाब आवाज़ा चुकनी शुरू करती वो मैं फिर कल रात मैं एक वीलॉग भी किया सवेरे मैं वो अपलोड किया वो अपना वीलॉग वाले चैनल से तो वो मैं कोई 5 मिनट कंपनी की बजाई है जी मैं हाय हाय ठीक ठाक मैं बजाई कर ढोल की मैं कहा तुहानू शर्म ही आ कोई नहीं यार वो बेचारा AI वाला बेचारा उन्होंने तुसीं खामोश करवाता तो डरन डे बगैर तो बेशर्मो आ की है कोई हया करो हाँ वो मैं चंगी बजाई तो बाकिया ने भी बजान डे कि यार देखो की जाती हो रही है यार एक बंदे जरा खामोश करो वो हुण कुछ घंटे पहले जरा वो जो शरारती है वो वापस आया वो अपना अकाउंट बहा लाया तो अपना गाने गुने की वीडियो लाई तो कह लगा भाई मैं तो नानी के घर गया की होया वैसे नानी के घर मेरा मतलब है कि अपने पर्सनल काम की मैं मसरूफ सी एडी कोई गल नहीं कोई कंपनी का होता नहीं यार विच फोन आ गया सीगा हाँ जी अच्छा तो मैं की गल कर रहा सीगा जनाब हाँ तो वो कहन लगा कि मैं तो भाई अपनी नानी के घर गया सीगा हाँ तो ऐसी वैसी कोई गल नहीं वो हुण जनाब फिर जी आवाज़ चुकी सी मैं तो पूरा वीलॉग ही पाया सी वो फिर मैं कहा यार आ देखो फिर पता की लोग देखते वीलॉग वो देख के तो कहते कंपनी तो चढ़िया पिया हाँ तो कहीं जिदा कि बंदा जरा ने चुप कराता बंदा उत्थे हसन खेडन डया वा हाँ अपनी नानी के घर गया सी ये कही जाता बंदा जरा ना चुक लिया चुप कराता ये सारा तो बड़ा झूठा वो इल्जाम झूठ का फिर मेरे ते लगता वो मैं फिर जनाब वो पीस ही कटता सारा 5-7 मिनट का वीलॉग तो उन्हें कटना पिया मैं क्या भैया वो लाजमी गल है कटना क्योंकि देखो लोग तो नहीं ना समझते वो तो ढोलकी भी जा रहे वो कह रहे तू है कहीं जा रहे हैं वो उत्थे अगला कंपनी से ढोलकी भी जा रहा है तू कहीं जा रहा गैप है उत्ते प्रैशर है कंपनी ते इस करके कंपनी वाले भी माजरत भाई हाँ तुहानू जरा ज़्यादा ढोलकी बजाई उस वजह तो हाँ दूजी बहुत सारिया वजह और तो असी तुहाडी ढोलकी बजाते रहांगे ऐसी कोई गल नहीं तो इस करके जरा
मतलब एहतियात करा करो कि भाई देख लिया करो 2 4 5 10 दिन, हाँ कि भाई बंदा बाकी चुक्या गया, खामोश है कि आप ही। और यकीन करो कि अक्सरीयत जी अक्सरीयत ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 4 ਫਾਲੋਵਰ ਵਧਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਬਰਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵਜਾਈ, ਗਲਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਜਾਈ, ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਆਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਜੱਜ ਮੁਸੱਲਤ ਕਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 10-10 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ। ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਵਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਗਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਡਾਲਰ ਖੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਜ਼ਰ ਜਦ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਸ ਕੀਪਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਿਤਨ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਰ ਜੰਨਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ ਕੱਲ ਕਿ ਭਈ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਫਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਤਾਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਮ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਹਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਠ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਡਾਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਭੌਂਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਸਜ਼ਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਫੋਕੀਆਂ ਭੌਂਡੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਆ ਹਵਾ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਲਰ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟੱਟੂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਹਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਜੀ ਆ, ਪੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ YouTube ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਕੂਮਤੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਵੱਲਜ਼ਾਤ ਬਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ 47। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀ ਦੀ। ਕਿ ਪੋਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। वो कहते हैं जी, एक तरफ हुकूमत पंजाब हुकूमत का लोगो, नीचे हुकूमत पंजाब का ट्विटर हैंडल, तीसरी तरफ डिजिटल मीडिया विंग का लोगो है। मतलब तमाम पैसा और वसाइल अवामी टैक्स पेयर्स के है और एक सस्ती मरासन महंगे कपड़े और जेवर पहनकर नौटंकी कर रही है। औकात थिएटर वाली है, खाना ने जब बल्ले बल्ले मैं कहना कमाल ही करके रख यार। हाँ, क्या मंजर किसी की है। एंड च गल हुई ठीक है कि औकात नहीं थिएटर वाली आ। हाँ जी, सारा टैक्स पेयर का पैसा उत्थे बह के ते अपना सस्ती जी फनकार आ जी थिएटर की वो आके उत्थे नौटंकी कर रही है। और ये काम ही आई, रोज़ आके नौटंकी करती है और इन्हें देखता भी कोई नहीं। हाँ, कोई मैं हर कोई 50 60 70 व्यूज टोटल होंगे आ, लेकिन इन्होंने की परवाह, इन्होंने झूठ बोलना, अपने डॉलर जोड़े इन्होंने हुकूमत को मिलने वो उन्होंने पक्के करने, जेब च पाने जनाब। हाँ, तो गैर यकीन करो कि आ जी माइया ने ना निक्किया निक्किया डड्डो हो गया, आ पोले जे मुँह वाली हो गई, इधर उधर जिन्नियां भी लगियां फिरदियां माई दियां कनीज़ां जड़ियां ने, इन्होंने पता नहीं इधर हुकूमत डिग्गी इन्होंने भी निकल जाना क्योंकि इन्होंने जराइम बड़े वड्डे ने होने। इन्होंने पता नहीं किहड़े किहड़े खपले खांचे मारे हुए ने, इन्होंने वो सारे खुले हैं। देखना दौड़ किवें लगदी और इन्होंने रगड़ियां भी सब तो पहले जाना। बाबा जी कहते आ गल तो ठीक आ, और बाबा जी कहते जिन्होंने रगड़ना ना उन्होंने तक मेरा मैसेज पहुँचा दे। मैं कहा बाबा जी की? बाबा जी कहते उन्होंने कि जो रगड़ाई बाबा करदा ना बाबा जी किसी बस उन्होंने कह दे कि मैं अगला पिछला सब बराबर करके ला बाबा जी उन्होंने इंतजाम करना, अल्लाह माफ करे, कुछ और नहीं करवाना। बाबा जी कहते मैं भी एहतसाब ही करांगा, झगड़ा एहतसाब ऐसा दूंगा, ऐसा ये याद करनी है सारी एक एक करके। बाबा जी कहते सारे जिन्ने भी खांचे होंगे सब खोल लवांगे मसले। मैं कहा बाबा जी तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? बाबा जी कहते वही समझ लो मैनू। हाँ, पर रगड़ाई बाबा जी कहते मैं ठीक करदा, मैसेज पहुँचा देना मेरा। हाँ, मैं कहा बाबा जी ठीक है पहुँचा देंगे। तो जिन्होंने करना वो हजे अडियाला च ने क्योंकि मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी आ वही एहतसाब कर सकता क्योंकि पाक साफ सच्चा जरा वही है। हाँ, इन्हें सारे बेगैरता बेशर्मा तो ये तो सारे करप्शन से लुथले हुए। यकीन करो जिदन केसेस खुले ना और खुलणगे मैनू बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह इन्हों का बेड़ा गर्क होएगा। ये सारे दे सारे कानून के शिकंजे चाहणगे एक दिन, इन्हों का बेड़ा गर्क इंशाअल्लाह लाजमी होएगा और इमरान अहमद खान न्याजी करेगा बाहर आके इंशाअल्लाह। हाँ जी, और उसके बाद जनाब जानते हुए आ खबर दे रहा कि माई के पुत्र की शादी जी वो तय पा गई, वह तुहानूं पता लग गया होना, मैं खबर पहले भी दी थी। हाँ जी, तो हुण जरा ना तारीख भी आ गई। हाँ जी, 16 17 ते 18 धूम-धाम नाल बाजे बज रहे हैं जनाब अपना सफदर के मुंडे की। बाबा जी कहते सफदर का ही है कि मेरा मतलब? मैं कहा बाबा जी नहीं वो सफदर का ही ला। बाबा जी कहते ओके। मैं कहा बाबा जी वो केस जरा सी ना 4 महीने का हो। बाबा जी कहते नहीं वो इस तो वड्डी कुड़ी सी वो 4 महीने का। मैं कहा हाँ वो हो सकता, हाँ फिर नहीं कुछ किया जा सकता। लेकिन खैर
ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਸਫਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਗ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਵਲ ਭੱਟੋ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ 16, 17, 18। ਤੇ ਹੁਣ 16, 17, 18 ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਲਵੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਮਾਈ ਦੇ। ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਮਾਈ ਨੇ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ 4-4 ਕਿਲੋ ਮੇਕਅਪ ਥੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟੋਟੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ੇ ਕਮਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਹਾਂ, ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕਮਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਕਮਰ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਫਟਫਟ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦਾਸਤਾਨ ਰੋਹੇਲ ਅਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MN ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਰੋਹਿਦਾਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੋਹੇਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਜਰ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਜਰ, ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕੰਜਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਜਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਜਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਦੇਵੋ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੇ ਚ ਬਣਨਾ ਸਵਰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਸਵਰਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਜੋ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਫਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੋ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਪੂਸ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਪਾਸ ਲੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਢੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜਾ ਦੂੰ। ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਢੋਲਕੀ ਆ ਗਈ, ਡੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ,